ఓం సార్ రమణమూర్తి గారు మీరు చదవండి, మా దగ్గర పుస్తకాలు లేవు. ఓం शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ओम। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्माकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं नो अभिवातय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अधीहि भोः भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च
व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते सतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्तमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि
చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాः గురుర్యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయాः నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. అంగుష్టతర్జనీ యోగముద్రా వ్యాజేన దేహినాం శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోబతాశివః. తమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. ప్రణత కాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. నాయన తమో గుణము ప్రకాశ అవివేక అత్యంతం అప్రవృత్తి చ ప్రవృత్యభావ ప్రవృత్తి అభావ తత్కార్యం ప్రమాదః మోహః ఏవ చ అవివేకః మూఢతా ఇత్యర్థః. తమసి గుణే వివృద్ధే ఏతాని లింగాని జాయంతే హే కురు నందన. లింగాని అంటే గుర్తులు. ఎవరికైతే ఈ విధమైనటువంటి తమో గుణము వృద్ధి పొందినట్టయితే అవివేకము ఏమి చేయకూడదని ప్రవృత్తి లేకపోవటం, ఏదైనా ప్రయత్నం కూడా చేయడం అనమాట ఉండి వాటి ఫలితం ఏమిటి, దీని కారణంగా వచ్చే ఫలితం ఏమిటి, అది కారణమైతే కార్యం ఏమిటి అంటే ప్రమాదము, అలసత్వము, మూఢత్వము ఇవన్నీ కూడా జనిస్తున్నాయ్యా అని చెబుతున్నారు. అంటే ఈ తమో గుణానికి ఎవడిలో అయితే వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందో వాడిని ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే ఇలా గుర్తుపట్టచ్చు అనమాట. అప్రకాశ. ఏవైనా చెప్పండి వాడికి, ఉపదేశాది రూపాలలో ఏదైనా బోధ చెయ్యండి, వాడు ఆ బోధకి అయోగ్యుడు. అంటే తమో గుణం వాడికి ఎటువంటి బోధ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాడికి అయోగ్యత లేదు. అప్రవృత్తిశ్చ, వాడు ప్రవృత్తికి కారణం. వాడేంటి, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పని చెయ్యాలనుకోండి, దానికి కారణం ఏమిటి, ఏదో చెప్తాడు, ఇవో ఇచ్చే అగ్నిహోత్రం జుహుయాతరు ఏదో చెప్పాడు అనుకుందాం, వాడు ప్రవర్తించడు. అంటే ప్రమాద అంటే ఏంటి, ఏ కాలములో ఏ కర్తవ్యాన్ని చేయాల్సి ఉన్నదో ఆ ప్రాప్తమైన దాన్ని వీడు మర్చిపోతూ ఉంటాడు, చెయ్యడు. మర్చిపోవడం చేయడు అంతే. అంటే మొట్టమొదటిదేమో వాడికి అర్హత లేదు, అప్రకాశ, వాడికి ఏం చెప్పినా అర్థమైతే అవ్వదు. అప్రవృత్తిస్స, చెప్పిన దాన్ని వాడు ఆచరణలో పెట్టడు. ప్రమాద అంటే ఏది సమయానికి చెయ్యవలసిన పనిని ఏ సమయానికి ఏ పని ఎలా చేయాలో అది చేయడు. పోనీ మోహము. మోహం అంటే ఏమిటి, వాడికి ఆ సందర్భానికి చక్కగా నిద్ర ఇట్లాంటి హాయిగా మత్తుగా ఉండటము, లేదా ఏ పని చేయకపోవటం, పట్టించుకోకపోవటము, ఇట్లా మోహ ఏవచ అన్నాడు. అంటే ఈ మోహం ఎప్పుడు బాగా ప్రకర్షగా ఉంటుంది అయ్యా అంటే, ఇగో ఈ తమో గుణం వృద్ధి ఎంత చెందిందో దాని కొలత మీటర్ చెప్తూ ఉంటుంది. వీడు మోహం ఎంత లోపలి కూరుకుపోయాడో వాళ్ళు తమో గుణం అంత లోపలి కూరుకుపోయిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అట్లే అంటే ఈ తమో గుణం యొక్క ఫస్ట్ రెండు, ఈ తమో గుణం యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఏమిటో చెబుతున్నాడు. ఈ రెండిటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, వీడిలో ఈ లక్షణాలు కనపడ్డాయి అని అంటే ఇవన్నీ ఏమిటవుతాయి అన్నమాట, కార్యములు. దీనికి కారణం ఏమిటి, తమో గుణము. కనుక ఇవి కనపడితే తమో గుణము అనేది కనపడదుగా, కనుక ఈ లక్షణాలు ఎవరిలోనైనా కనపడితే వాడు తమో గుణ ప్రధానుడుగా ఉన్నాడు అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనలోకి మనమే చూసుకుని మనలో ఇవి కనపడితే
ఓహో నాలో ప్రస్తుతం తమో గుణం తన్నుకులాడుతోంది అన్నమాట అని మనమే తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత మరణద్వారేపి యత్ఫలం ప్రాప్యతే తదపి సంగరాగహేతుకం సర్వం గౌణం ఏవ ఇతి దర్శయన్ ఆహా యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. ఎక్కడ ఉంది ఆయన చదివింది? యదా సత్వే ప్రవృద్ధే, ఏంటమ్మా ఏమన్నా అన్నారా? లేదు సార్, చెప్పండి. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే ఉద్భూతే తు ప్రళయం మరణం యాతి ప్రతిపద్యతే దేహభృత్ ఆత్మా తదా ఉత్తమ విదాం మహదాది తత్వవిదాం ఇత్యేతత్ లోకాన్ అమలాన్ మలరహితాన్ ప్రతిపద్యతే ప్రాప్నోతి ఇత్యేతత్. అయ్యా సరే వీడున్నాడయ్యా, తర్వాత వీడు చనిపోయిన తర్వాత వాడికి ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది అంటే వీడు మరణించిన తర్వాత, ఈ జీవుడు మరణించిన తర్వాత ఏ స్థితిని పొందుతాడు అంటే అదంతా కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందయ్యా అంటే సంగ రాగములు హేతుకం. సంగరాగ హేతుకం అంటే సంగరాగముల యందే అవే కారణముగా కలిగిటి. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, వీడికి పొందేదంతా కూడాను ఆ ఫలం అంతా కారణం ఏంటంటే వీడు ఇన్నాళ్ళు కూడా చేసినట్టు ఈ సంగము రాగము అనే దాని యొక్క ఆధారంగానే జరిగింది. ఎట్లా అంటే ఏమంటున్నాడు శ్లోకంలో, యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తథా తథ ఉత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. అది అని అంటే లోకమునందు శరీరధారి అయిన వాడు ఎప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు మరణిస్తే అప్పుడు ఆ శరీరధారికి అంటే ఆ జీవుడికి మహదాది తత్వవేత్తల యొక్క అంటే మహత్తు ఇత్యాది అన్ని జ్ఞానం కలిగితేనే వాడు సత్వగుణ ప్రధానుడై కూర్చున్నాడు. వాడికి నిర్మలమైనటువంటి దోషరహితమైనటువంటి దోషరహితమైనటువంటి లోకాలని పొందుతాడు. దోషరహిత లోకాలంటే అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల్లో ఏ గుణము వాడిలో ప్రవృద్ధముగా మరణ సమయములో ఉంటుందో దానికి ఫలితాలు ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు వరుసగా. సత్వగుణం గనక ప్రవృద్ధమై ఉందనుకోండి, ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు అప్పుడు వాడు ఏం పొందుతాడయ్యా అంటే ఉత్తమ లోకాలని పొందుతాడు. ఉత్తమ లోకాలమైనవి అంటే దేవతలు అనుభవించే భోగాలకి స్థానాలను, రజస్తమో గుణముల రహితమైన లోకాలని పొందుతాడు అని మనం దానికి చెప్పుకోవాలి. తరువాత రజసి ప్రళయం గత్వా, రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీయనస్తమసి ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. రజసి గుణే వివృద్ధే ప్రళయం మరణం గత్వా ప్రాప్య కర్మ సంగిషు కర్మాసక్తియుక్తేషు మనుష్యేషు జాయతే తథా
తద్వదేవ ప్రలీనః మృతః తమసి వివృద్ధే మూఢయోనిషు పశ్వాదియోనిషు జాయతే. ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి చెప్పేశాడు. ఇంకా రజసి ప్రళయంగత్వ అని ఒక లైన్లోను, తథా ప్రలీయన్ తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. కనుక సత్వము చెప్పిన తర్వాత రజస్తమో గుణాలు రెండిటికి కలిపి ఒకసారి చెప్పాడు. కర్మణః, ఎవడైతే మళ్ళీ వేదోక్తమైన విధానాన్ని లెస్సగా అనుష్ఠించటం చేత, అనుష్ఠించిన కర్మ చేత వాడి కలిగేది ఏమిటి? సుకృతం కలుగుతుంది. అలాంటి సాత్వికమైన కర్మ కలిగిన వాడికి నిర్మలమైన ఫలాలు వస్తాయి. రాజసమైన కర్మల వాడికి దుఃఖ రూపమైన ఫలాలు వస్తాయి. దుఃఖ రూపమైన ఫలాలు అంటే ఏమి వస్తాయి అంటే వాడు కష్టపడతాడు. రజోగుణము ప్రవృద్ధమైనప్పుడు ఆ దేహదారి అయినటువంటి వాడికి ఆ దేహదారి అయినటువంటి ఆ మృతుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడికి ఎలాంటి లోకాలు కలుగుతాయ్యా అంటే శృతి స్మృతి విహితమైన నిషిద్ధ కర్మలకు అధిపారైనటువంటి మనుషుల్లో జన్మిస్తాడు. అట్లాగే తమో గుణం ప్రవృద్ధమైతే మృతుడైన వాడు పశుపక్షాది మూఢజోనుల యందు జన్మిస్తాడు. అంటే మన మరణకాలమునందు కలిగినటువంటి ఏ ఏ గుణము ఉత్కృష్టముగా ఉన్నదో, మూడు గుణాలు ఉంటాయి, ఉండవని కాదు, ఈ ఉండేటటువంటి ఉత్కృష్టతని బట్టి వాడికి ఎట్టి జన్మ లభిస్తుంది అనే విషయం తెలుస్తున్నాడు. చెప్పండి. ఇది అన్నారు మీరు ఎవరో. రజసి ప్రళయంగత్వ కర్మ సంగిషు జాయతే తదా ప్రలీన్ తప్త తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. తర్వాత ఈ జరిగిన దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి కండెన్స్డ్ గా చెబుతున్నాడు. అతీత శ్లోకార్థస్యేవ సంక్షిప్త సంక్షేప ఉచ్యతే. ఏమిటిది? కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. మూడు కలిపి కన్సాలిడేట్ గా ఒక్కసారి చెప్పేశాడు. ఏమిట? కర్మణ సుకృతస్య సాత్వికస్యేత్యర్థః ఆహు శిష్టాః సాత్వికం ఏవ నిర్మలం ఫలమితి. రజసః తు ఫలం దుఃఖం రాజసస్య కర్మణః ఇత్యర్థః కర్మాధికారాత్. ఫలమపి దుఃఖమేవ రూపా రాజసమేవ. తథా అజ్ఞానం తమసః తామసస్య కర్మణః అధర్మస్య పూర్వవత్. ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి భావాలు మూడిటికి చెప్పాడుగా, అదే మళ్ళీ ఒకసారి కన్సాలిడేటెడ్ గా చెబుతున్నాడు. ఏమని? వేదోక్త విధానము చే బాగా అనుష్ఠించినటువంటి కర్మలు ఏమున్నాయో, వేదోక్త విధానముగా చరించిన వాడి కర్మలు సుకృతము అంటట. అవి సాత్వికమైన కర్మలు. సాత్వికమైనటువంటి నిర్మలమైనటి ఫలాన్నే అవి ఇస్తాయి. రాజస కర్మకు అవి దుఃఖ రూపాలు, సుఖ దుఃఖ. ఈ దుఃఖ రూపాలు ఏమిటవుతాయి? కర్మాది ఫలాలను ఇస్తాయి. ఎలాంటి ఫలాలను ఇస్తాయి అంటే ఈ ఫలము కూడా కారణానురూప్యముల వలనే. అంటే కారణం ఏమిటి? రాజసం. అలాంటి రాజసమే అయి దుఃఖమే రాజస కర్మకు ఫలం. రాజస కర్మ ఎవరు ఆచరించినా దుఃఖమే దానికి ఫలితంగా చెప్పారు. చెప్పుకున్నా కదండి, సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకములు. సత్వ రజస్తమో గుణములు ఏంటయ్యా అంటే సుఖ దుఃఖ
మోహాత్మకులని ఇంతకుముందు చెప్పారు ఈ ఈ అధ్యాయ ప్రారంభంలోనే. అవి కనుక ఇది పాప మిశ్రితమైన పుణ్యకర్మలకు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అలాగే తామస కర్మ ఉందనుకోండి, అధర్మానికి, శాస్త్ర నిషిద్ధ కర్మలకి. అంచేత వీడికి ఏమిటవుతుంది? అజ్ఞానమే ఫలముగా వస్తుంది. అజ్ఞానమే వీడికి ఫలముగా వస్తుంది. కనుక సత్వగుణ ప్రధానమై ఉంటే దాని అనురూపమైన కర్మల ద్వారా రకరకాల ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. సత్వాది గుణాలు వాటి రూపాలైనటువంటి ఫలితాల్ని మనకిస్తాయి. ఎలా ఇస్తాయి, ఏమిటి అంటే, సుకృత రూపం ఉందనుకోండి, సాత్వికమైన రూపం. సాత్వికమైన రూపమైన కర్మలు చేశాడు అనుకుందాం కాసేపు. ఇప్పుడు వాడికి ఏమిటవుతుంది? సత్వగుణం చేత వచ్చేటటువంటివే ఫలితాలు వస్తాయి. అదే రజస్తమో గుణాల మిశ్రితంగా ఉందనుకోండి, అంటే రజస్తమో గుణాల మిశ్రితంగా రాజస కర్మలు కనుక ఎక్కువగా చేసినట్లయితే ఇది ఏమిటవుతుంది? సత్వగుణము ప్రధానము, రజస్తమో గుణములు కలిసి ఉన్నాయి. అది ఒకటి. రాజసము ప్రధానము, పాప మిశ్రితమైన కర్మలు ఉన్నాయి అనుకోండి. పాప మిశ్రితమైన పుణ్యం చేసి కూడా చేసి ఉండొచ్చు వాడు. ఇవన్నీ దుఃఖ హేతువులై, ఈ దుఃఖ బాహుళ్యమైనటువంటి వాటి కారణంగా వాటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అదే దుఃఖమే తామసమే ఉందనుకోండి, అధర్మమే, జ్ఞానమే వాడికి ప్రధానంగా ఉంటే వీడికి ఏమిటవుతుంది అంటే దుఃఖం అజ్ఞానజం తమస ఫలం అని ఈ మూడు గుణాలు, వాటి విడివిడిగా లక్షణాలు, వాటి వాటి యొక్క ఫలితాలు మరణాంతరం, అంటే ఉత్తర జన్మ ఏ విధంగా. ఇక్కడ మోక్షం గురించి అసలు మాట్లాడట్లే. కారణం ఏమిటి? మనం మాట్లాడుకునేది కర్మల గురించి. సత్వరజస్తమో గుణాది కర్మల గురించి. కర్మ చేసిన వాడికి ఏం కావాలి? ఫలితం పుట్టాలి. ఫలితం పుడితే ఏ ఫలితం పుట్టాలి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క కారణముగా కలిగిన కర్మల యొక్క సమానమైన ఫలితము. అది ఏమిటవుతుంది? మళ్ళీ జన్మెత్తడమే. కనుక ఎలాంటి జన్మెత్తుతాడో చెప్పాడు ఇక్కడ. కించ గుణేభ్య భవతి. గురుగారు, ఆ, సరే ఇక్కడ 16వ శ్లోకానికి 14వ దానికి ఏమిటి తేడా? 16, 14 అంటే ఇక్కడ ఈ రజో ప్రధానం కానీ సాత్విక కర్మలు అలాగా 14లో వేరుగా ఉంటుంది. 14 యథా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత, అదేనా? అవునండి, అది దానికి 16లో 16కి. 16 ఏమిటి 16 మూడిటికి కన్సాలిడేషన్ కదా. అయ్యా? రమణమూర్తి గారు, అయ్యా, శంకర భాష్యాన్ని మొదటి వాక్యం చదవండి ఒక్కసారి. ఎక్కడ 16. అతీత శ్లోకార్థస్య ఏవ సంక్షేపః ఉచ్యతే. మళ్ళీ చెబుతున్నాను, అది రిపీట్ చేస్తున్నానని చెప్పాడు. అంటే ఇది అతీత శ్లోకార్థ అంటే 15 దాని యొక్క సంక్షేపం. అక్కడ 15 అట్లా కాదు, 3 కలిసి చెప్పాడు కదా వరుసగా. 14, 15 కన్సాలిడేషన్ 14, 15 కలిపి. అంటే నా ఉద్దేశంలో ఎలా అర్థమైందంటే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండే అందులో కూడా కర్మలు ఉన్నాయి కదా. సాత్విక కర్మ ఫలం వేరు, రజ ఇదవుతే దుఃఖం, తమసు అవుతే అజ్ఞానం అని. అది ఆ శ్లోకం ఇది, అది వేరే. అది శుద్ధ సాత్వికం. అది అది ఏంటి? అలా ఏం లేదు. శుద్ధ సత్వ సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉన్నప్పుడు వాడికి యథా సత్వే ప్రవృద్ధియే. సత్వగుణము వృద్ధి పొందిన సమయంలో, అంటే 3 గుణాలు వాళ్ళు ఉన్నాయి, కానీ అతీవంగా వృద్ధి పొందినది ఏది అంటే సత్వగుణం. ఇప్పుడు ఒక విషయం పెట్టుకోండి సార్, 3 గుణాలను పక్కన పెట్టుకోండి సార్, వరుసగా పెట్టండి ఒకసారి. సారు, 3 గుణాలు వరుసగా పెట్టండి ఒకసారి. ఒకే హైట్ లో పెట్టుకోండి కాసేపు మనసులో. సత్వం, రజస్, తమో గుణాలు పెట్టేశారు కదా. ఆ, ఇప్పుడు ఏ గుణము 0 కావట్లే. ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. ఏ గుణము 0 కావట్లే.
ఒకసారి ఒకటి ప్రధానం ఓకే. ఒక్కొక్కసారి ఒకటి ప్రధానం అవుతుంది. ఈ జీరో కానప్పుడు అంతో ఇంత ఉండాలిగా. ఉండాలి. మీరు యూనిఫామ్ గా ఒక అడుగు ఎత్తులో అన్ని సత్వగుణం ఒక అడుగు, తమో రజోగుణం ఒక అడుగు, తమో గుణం అడుగు, ఒక వరుసలో ఒక అడుగు ఎత్తున పెట్టారు అన్ని. ఇప్పుడు సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉండాలి. సో దాని హైట్ ని మనం మార్చద్దు, అవునండి. 2 1 మార్చొద్దు. 1 ఓకే 2 3ని కిందకి చేద్దాం. ఓకే 2 3ని కిందకి చేద్దాం. ఏమండి? సత్వ ప్రధానమైన 2 3ని కిందకి చేద్దాం. ఓకే. ఎంత వరకు కిందకి చేయొచ్చు? 0 వరకు. జీరోకి కొద్దిగా పైకి వరకు. 0 కొద్దిగా పై వరకు. ఓకే ఇప్పుడు 3 ఉండాలి మనకి. సరే 0 వరకు. జీరోకి కొద్దిగా పైకి వరకు 0.5 ఏదో పెట్టుకుందాం కాసేపు. సరే. ఎంత ఎత్తు తీయాలి, ఎంత ఎత్తు తగ్గించాలి, ఎంత ఎత్తు ఉంచాలి చెప్పండి రెండిట్లో అంటే అనేకమైన కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, అవునా కాదా? వస్తాయి వస్తాయి. సో ఆ డిఫరెన్షియల్ కాంబినేషన్స్ యూనిఫామ్ గా అందరికీ సత్వగుణ ప్రధానులే వీళ్ళంతా. సాత్విక గుణ ప్రాధాన్యం మీద మనకి ఏ శంక లేదు. లేదు. అవునండి. యూనిఫామ్ గా వీళ్ళందరిలోనూ తమో రజోగుణాలు మళ్ళీ ఈక్వల్ హైట్ లో ఒక అంగుళం దిగి ఉన్నాయి అనుకుందాం, అరంగుళం దిగి ఉన్నాయి అనుకుందాం. హీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇంకో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇట్లా ఈ కాస్త కాంబినేషన్ అనేకమైన కాంబినేషన్స్ వస్తాయా? వస్తాయి. ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది వాడు సత్వగుణ ప్రధానుడే, కానీ ఈ గుణాలు ఎంత ఉన్నాయో అనే దాన్ని బట్టి ఆ వచ్చే ఉత్తమ గుణాలను కూడా గ్రెడేషన్ వస్తుందా రాదా? తప్పకుండా. అంటే సేమ్ ఈక్వేషన్ ఇటు ఒకదాన్ని స్టాండర్డ్ చేయండి, మిగిలిన వాటికి కూడా. అవును ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే అవును. మీ కాంబినేషన్ మారిపోతాయి. సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతున్నట్ట గురువు గారు? సిచ్యువేషన్ ఏంటమ్మా, ఎవరు ఎంత ఏ హైట్ లో ఎక్కువలో ఉన్నారు అని, ఏ గుణం వ్యక్తి బట్టి ఎక్కువ ప్రధాన కాంబినేషన్ మారిపోతుంది కదా. అది అంటే కరెక్టే. ఒక్కొక్క రోజు సత్వగుణం ఒక పూజ చేస్తున్నప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏదో డిస్టర్బ్ అయింది, ఇప్పుడు మారాడు, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు, అట్లా ఇప్పుడు మన అనుకోవాలా? ప్రోగ్రామ్ వాడు పూజ చేయట్లేదు, ఆఫీస్కి వెళ్ళట్లేదు, వాడు చచ్చిపోతున్నాడు, అప్పుడు సంగతి మాట్లాడుకుంటాం. ఇవన్నీ వాడు వాడు ఇప్పుడు వాడు ఇప్పుడు టైంలో నిక్షిప్తమై ఉండిపోతాయి కదండి ఆ పాకెట్స్ లో. అదే అంటున్నా. అది రోజు వాడి సంస్కారాలను బట్టి మరణావస్థలో వాడి ఆఖరి మీరు చెప్పారు కదా, మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్, సీత గారు చెప్పిందే కరెక్ట్. వాడు చేశాడు, చేస్తే ఏమైంది? ఏ ఏ కండిషన్ లో ఎక్కువ ఉన్నాడు, ఏ కండిషన్ లో తక్కువ ఉన్నాడో మీకు తెలియదు కదా. తెలియదు కనుక ఫైనల్ గా ఇంకా రైట్ జెండా ఊపేస్తున్నాడు పరమాత్మ వీడిని సర్దుకోవడానికి. ఇంకా ఆ స్టేజ్ లో వీళ్ళు ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏమిటి, ఎక్కడ లెక్క దాకా వచ్చే తేలిందా? యూనిఫామ్ గా ఉంటాయా అందరికి? అదే చెప్తున్నాం. ఉండనప్పుడు యూనిఫామ్ ఫలితాలు ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వలేము. ఈవిడే శ్రీకృష్ణుడు, అందుకని ఇవ్వలేరు. ఇవ్వలేరు కాబట్టి ఎవరెవరికి ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో చెబుతున్నాడు. సరే నాయన, సత్వం ప్రధానంగానే ఉంది, కానీ రజస్తమ గుణాల ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుందిగా. ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళారండి, వారు 10,000 టికెట్ కొంటే ఒక రకమైన దర్శనము, సీనియర్ సిటిజన్ అయితే మరో రక దర్శనము, ఏమీ లేకపోతే ఇంకో రకమైన దర్శనము, అర్హత లేకపోతే దర్శనమే లేకపోతే ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేదా? అందరూ కొండెక్కిన వాళ్ళేగా. అట్లాగే ఈ దీపం కొండెక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలని చెబుతున్నాడు. కొండెక్కడం గ్యారంటీ. మీకు అర్థం కాదు, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉన్నారు. సీత గారు క్లారిటీలో పెట్టలేదు, ఆవిడ ఫేస్ లో క్లారిటీ కనపడట్లే, కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇంకా. అలా కాదండి, ఇది ఎంత డిఫికల్ట్ జర్నీయో అని తెలుస్తోంది నాకు. ఇది జారిపోవడానికి చాలా
చాలా పర్టినెంట్ మాట్లాడారమ్మా మీరు. ఇది ఆ, ఎంత డిఫికల్ట్ జర్నీయో తెలుస్తుంది. రైట్. correct. సో ప్రయత్నపూర్వకంగా ఏం చేయాలి మరి? ఇక్కడ దాకా ఏం చేసాం వదిలేసేయండి కాసేపు. అదే ప్రయత్నపూర్వకంగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అంటే వాటిని తోసేస్తూ ఇది నాది కాదు ఇది నాది కాదు వేటిని డిలీట్ చేస్తూ, తోసేస్తూ? అంటే ఆ సత్వగుణాన్ని పెంచుకుంటూ ఆ రజస్తమో గుణాన్ని తోసేయాలి, అంతే డిలీట్ కదా. చేయాలి. వచ్చేసారు కదా, ఇక్కడ దాకా వచ్చేసారు కదా. అచ్చా. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఉమ్. సత్వగుణం ఎట్లా ఏమేమి ఉంచుకోవాలో, తమో గుణం ఏమేమి తోసేయాలో, రజోగుణం ఏమేమి తోసేయాలో మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? అంటే మనలో వచ్చే మార్పుని మనం గమనిస్తూ, మీకు గమనిస్తారా? సరే, గమనించటము ఉంచుకోవటం పక్క పెట్టండి. ఆ, తోసేయాల్సింది ఇది అని ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అడుగుతున్నా. అంటే మనం ముందు సాగాలంటే అదొక మెట్టు ఎక్కాలి అంటే అదే కదండి, అలా కరెక్టే భావిస్తున్నాను. అమ్మా. ఇప్పుడు ఆ, మీరే ఉన్నారు, ఇంకోటి నేను అదే. మీరు మనం ఇద్దరునే ఆ, ఉన్నాం, మాట్లాడుకుంటున్నాం. మీరు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఒకటి తోసేయాలి. నేను ఏది తోసేయాలని ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు? అది మన బుద్ధికి తెలియాలి, అది ప్రయోగించాలి. బుద్ధికి ఏం తెలియాలి? అంటే సత్వం పెంచుకోవాలి, రజస్సు తమస్సుని, సరే, తత్వం పెంచుకోవాలి అంటే ఏం ఉండాలి? అంటే సంఘాన్ని ఏమంటే కూడా కొంచెం కొంచెం కారం తక్కువైంది అంటే కారం వేయాలన్నారు, బాగానే ఉంది. అది కారం అని ఆ, ఎట్లా తెలుస్తుంది? తినప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు. తిన్నప్పుడు తెలుస్తుంది, అట్లాగే అనుభవించినప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ, తమో గుణాన్ని తోసేద్దాం, ఏం చేద్దాం చెప్పండి? అంటే అది కొంచెం హెచ్చు తగ్గులైనా కూడా రియాక్షన్ మంది నార్మల్ గా అయ్యొద్దు. ఉండాలి. తమో గుణంతో మాట్లాడుకుందాం. మనం తమో గుణాన్ని తోసేయాలి అనుకుందాం. తప్పే కాక ఫస్ట్ తమో గుణం తోసేయడం ప్రారంభం చేద్దాం మనం. ఉమ్. ఏం తోసేద్దాం తమో గుణం తోయటం అంటే? సాత్వికంగా ఉండటానికే ప్రయత్నం చేయాలి. మళ్ళీ ఆ 3 పేర్లు వాడకండి. ఆ, సత్వరజస్తమో గుణాన్ని మాట్లాడకండి, వాటి లక్షణాలు చెప్పండి. ఉమ్. అంటే చెప్పండి. రియాక్షన్ మనది చాలా నార్మల్ గా, ఐ మీన్ ప్యాసివ్ గా ఉండాలి. ఏంటి ప్యాసివ్ గా ఉండాలి? అంటే కారం ఎక్కువ వేసారని కోపడకుండా, ఆ, పంచదార తక్కువైందని తిట్టకుండా, ఆ, ఇచ్చిన కాఫీని తాగేయాలి, ఇచ్చి ఆ. పెట్టింది తినేయాలి, అట్లా వెరీ గుడ్. అంటున్నాను. ఇంతవరకు బాగున్నాయి. ఇందులో ఏమి నవ్వే విషయం లేదు. చాలా సీరియస్ గా కరెక్ట్ గా చెబుతున్నారు. మీ దగ్గర ఉమ్. పుస్తకం ఉందా లేదా? ఉంది గురుగారు. 13వ శ్లోకం తీయండి ఒకసారి సరదాగా. ఉమ్. ఆ, తీసానండి. తీయమంటే తీయమని కాదు, చదవమని. పశ్చైతాని మహాబాహో కారణాని తెలుగర్థం చదవండి. వద్దు, తెలుగర్థం చదవండి, మన సంస్కృతం వద్దు. అర్థాలు నా మీ దగ్గర తాత్పర్యం లేదండి, ఓకే, శంకర సరే. భాష. సరే సరే, పర్లేదు, నేను చెప్తా. నేనే చెబుతాగా, నేనున్నాగా. నాయన కురునందన, తమో గుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు ప్రకాశము లేకపోవడము, ఏ పనిలోని పోకుండా బద్ధకించడము, పొరపాట్లు చేయడము, ఏమరపాటుగా ఉండటము జరుగుతాయి అని 13వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. సో 13వ శ్లోకం తాలూకు ఇంపాక్ట్ ఏమిటి? తమో గుణంలో ఇంపాక్ట్ ఏమిటి? సీత గారు, మీకే చదివి వినిపించా. నేను అనుకోవటం అండి, ఆ, తిరుపతికి వెళ్ళామండి. ఆ, అక్కడ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామికి వెళ్ళామండి. అక్కడ 24 గంటల పాటు దర్శనం పడుతుంటున్నారు. అమ్మో ఈ బాధ పడతామని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకోవడం, అది తమో గుణం. వెళ్ళొచ్చు. అది కూడా అవన్నీ మన మన ఇంటర్ప్రిటేషనే. సీత గారు, కారణం ఏమిటి చెప్పండి ఇక్కడ? తమో గుణము. అంటే ఆ పరిస్థితి అలా ఉంది. అవన్నొద్దు, పరిస్థితులు మాట్లాడొద్దమ్మా. తమో గుణం యొక్క లక్షణము ఏమిటి? ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పండి. తమో గుణం అది అంటే డిసైడ్. వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోవటం, అవతల అదే వాళ్ళని తల్లి. ఓ అమ్మా, మిగతావన్నీ ఎందుకు చెబుతారు? నేను క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదివి వినిపించాగా మీకు. తమో గుణము యొక్క లక్షణము ప్రకాశము లేకపోవుట, ఏ పని యందు బద్ధకముగా ఉండుట, పొరపాట్లు చేయుట, మోహపడుట అని 4 చెప్పా ఆ శ్లోకంలో. ఇవి మన తమో గుణం ఉందో లేదో పక్కకు పెట్టండి. బద్ధకం కనబడుతుందా కనబడదా? కనబడుతుంది. రైట్. పొరపాట్లు చేయడం తెలుస్తుందా తెలియట్లేదా? చేస్తాం. తెలుస్తుంది. దేని పడితే దాని మీద మోహం పెంచుకోగలుగుతున్నావా లేదా? పెరుగుతోంది. పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ వేటి లక్షణాలు? తమో గుణమే.
ఇప్పుడు చెప్పండి, వెనక్కి వద్దాం. మీరు సత్వరజస గుణాలు మీరు అన్నమాట డైలాగ్ ఏమిటి? సత్వం పెంచుకోవాలి, తమో రజో గుణాలు తగ్గించుకోవాలి అన్నారు, అవునా కదా? కరెక్ట్. రైట్. ఇప్పుడు తమో గుణం తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? అంటే కామ్ గా ఉండాలండి. అసలు హరే రియాక్షన్ రామచంద్ర పాహి. అసలు అలా కాదు గురుగారు. అంటే మీరు అలా నాకు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఇప్పుడే మీకు చెప్పా 4 లక్షణాలు తమో గుణం అని చెప్పా కదా. ఉండాలి. అంటే అప్రకాశం కాకుండా బద్ధకం కాకుండా ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి. ఉండాలి, బద్ధకం లేకుండా ఉండాలి, అవి తప్పులు చేయకుండా ఉండాలి, ఇవన్నీ మోహపడకుండా ఉండాలి. మోహపడకుండా ఉండాలి. రియాక్షన్స్ తగ్గించుకుంటూ సత్వాన్ని పెంచుకోవడం అంటే అంతే కదండి. ఆ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి ఉమ్. ప్యాసివ్ గా ఉండటమే మనం చేయదగ్గింది. ఆవిడేమన్నా కూడా అసలు పట్టించుకోకుండా ఓకే మన టైం వస్తుంది, వాళ్ళు ముందుకు వాళ్ళమంటారు అంటే ఇప్పుడు క్యూలో ఉన్న సంగతి ఆలోచించుకుని చెప్తున్నా నేను. అది సత్వమా? అది సత్వాన్నే పెంచుకోవడం అవుతుంది కదండి. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే తితీక్ష ఉంది కాబట్టి అది కరెక్ట్, అందులో అది డౌటే లేదు. దర్శనం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం కొండెక్కాం. అలాంటప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి అలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అనిపిస్తుంది. అవ్వాలి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి, ఇంత క్యూ ఉందిలే వెళ్ళిపోదాం కిందకి అని అనుకోవచ్చా? నేనైతే అనుకోనండి. మీరు కాదు, అప్పుడు మీ గురించే, మీరు అనుకోరు కదా. మీరు అనుకోరు కదా. అనుకోను. రైట్, వెరీ గుడ్. మీరు అనుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు మీలో సత్వగుణాన్ని పెంచుకున్నట్ట. రెండు విషయాలు ఉన్నాయమ్మా. మీరు చాలా మీరు తప్పు చెప్పట్లేదు, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇది మీరు తప్పు చెప్పటం లేదు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. కాకపోతే కందిపప్పు ఉందంటే చింతపండు ఉంది అంటున్నారు. కందిపప్పు ఉందా అండి అంటే చింతపండు ఉందయ్యా అన్నట్టుంది. తప్పు మాత్రం కాదు, రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్లే. మన ప్రశ్న ఏమిటి? మీ ప్రశ్న ఏమిటి? కాదు, వినండి. మీ ప్రశ్న ఏం వేశారు? సత్వగుణాన్ని పెంచుకోవాలి అన్నారు. అప్పుడు నేనేమన్నా, ఇది టైం వేస్ట్ కాదమ్మా. ఇది మనం ఏదో టైం వేస్ట్ కింద అనుకోకండి. మనకు అందరికీ ఉండే కన్ఫ్యూజన్ ఈ స్టేజే కనుక దీని మీద ఒక గంట సేపు చెప్పుకున్నా తప్పేం లేదు. ఓకే, సత్వగుణాన్ని పెంచుకోవాలి అన్నారు. అయితే సత్వగుణాన్ని పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలమ్మా అని నేను ప్రశ్న వేశాను. వేయగానే మీరేమన్నారు? తమో గుణం రజో గుణాన్ని తగ్గించుకోవాలి అన్నారు. అన్నారా లేదా? సరే, తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవడం అంటే ఏం చెయ్యాలి అని నేను ఒక ప్రశ్న వేశాను. ఇక్కడ ఆగాం మనం, అవునా? మీరేం సమాధానం చెప్పాలి? తమో గుణాన్ని తగ్గించుకునే పద్ధతులు చెప్పాలా, సత్వగుణాన్ని పెంచుకునే పద్ధతులు చెప్పాలా? అంటే నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిని మీరు కలపద్దు. నేను ఇప్పుడు వేసిన ప్రశ్న సత్వగుణాన్ని పెంచుకునేందుకు ఏం చేయాలో మీరు చెప్తే, అది పెంచుకునేటప్పుడు ఇంకా ఏం చేయాలంటే రజోగుణాన్ని తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవాలి అన్న, అవునా కదా? తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి? ఇప్పుడు మన ప్రశ్న ఇది. ఏంటి ప్రశ్న ఏంటి చెప్పండి? తమో గుణాన్ని తగ్గించుకుంటూ ముందుకు సాగడం. ముందుకు సాగమని నేను ఎక్కడన్నాను? తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి, ఇది ప్రశ్న. ఇప్పుడు అనండి, మరి ప్రశ్నేనండి, ప్రశ్ననే చెప్పండి చాలు. తమో గుణాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఏం చెయ్యాలి? ఆగండి, అంతే కదా. మీరేం చెప్పారు సమాధానం? అంటే ఓపిక పెంచుకోవాలి, ఏది ఇచ్చినా మాట్లాడకుండా తాగాలి, ఇవన్నీ చెప్పారా లేదా? ఈ ఆన్సర్లు ఏవి తప్పు కావు. దేనికి అవి? అది ఆన్సర్ దేనికి ప్రశ్న వేయాలి దానికి? ఈ ఆన్సర్ ని దీనికి ఏ ప్రశ్న వేస్తే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే సత్వగుణం ఎలా పెరుగుతుంది అన్నదానికే కదా. అవునా కదా? అవునా కదా? చెప్పండి సీత గారు. మరి నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటమ్మా? తమో గుణం ఎలా తగ్గించుకోవాలి అని. మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏమిటి? ఉండండి, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ దేనికి పనికొస్తుంది? ఏ క్వశ్చన్ పనికొస్తుంది? సత్వగుణం పెంచుకోవడం ఎలాగ పనికొస్తుంది. నేను అడిగిందేమో కందిపప్పు ఉందని, మీరేమైనా చింతపండు ఉందని చెబుతున్నారు. నాకు ఇప్పుడు తమో గుణం తగ్గించుకోవడానికి ఏం చేయాలి చెప్పండి. మీ ఆన్సర్ తప్పు కాదు కదా? కాదని మీరు అన్నారు కరెక్టే. కాదు, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్టే, కానీ క్వశ్చన్ వేరు మార్చుకోవాలి నేను. కానీ నేను క్వశ్చన్ మార్చుకోవట్లే.
మార్చుకోపోతే నేను అక్కడే ఉండిపోతాను కదా మరి. అక్కడ ఉండడం కాదు, అవన్నీ మీ గురించి మాట్లాడకండి. గుణము తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి అంతే, అదొక్కటే ప్రశ్న. మనం అది సెటిల్ చేద్దాం ఇవాళ, ఏమన్నా కానివ్వండి. అయితే సరే. సత్వగుణాన్ని పెంచుకుంటూ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నేనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను, అది అర్థమవుతుంది నాకు. కాదమ్మా, అయ్యే కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు. మీరు అనవసరంగా అనవసరమైన యాడ్ చేసుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అంతే. ఉమ్, ఇప్పుడు మీరు రైతు బజారుకి వెళ్ళి కూరలు తెచ్చారమ్మా. ఉమ్, పాపం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని అన్ని ఏరుకొచ్చారు. అయినా సరే ఉండే ముందు ఒకసారి వంకాయలను అటు ఇటు చూస్తారా చూడరా? చేస్తాం. అందులో చిల్లులు పురుగులు కనపడ్డాయి ఒకదానికి, ఏం చేస్తారు? పక్కన పెట్టేస్తాం. అంతేగాని దాన్ని అలా ఉంచుకుని మిగతా అన్నే ఇన్నిట్లో ఇది ఒకటే కదా అని చెప్పి తరుగుతారా? దాని తర్వాత పాడేస్తాం. పడేస్తారు కదా. ఉమ్, ప్రశ్న, ఎలాంటి వంకాయలు పారేస్తారు? ఇలా పుచ్చులు ఉన్నవి, పనికి రానివి, ఉం. ఇప్పుడు వీటికి కుళ్ళిపోయినవి. 3 గుణాలు పెట్టాలనుకుందాం కాసేపు. ఉమ్, ఎలా పెడతారు? ఈ వంకాయకి ఏ గుణం పెడతారు? పుచ్చిపోయిన గుణానికి ఈ గుణం, దాని పేరేంటి, తమస్సు గుణం, తమో గుణం. రజోగుణం. ఉమ్, తమో గుణమా రజోగుణమా? ప్రథమ గుణమే. తమో గుణమే. ఇప్పుడు దీన్ని పారేయాలా వద్దా? పారేయాల్సిందే. ఇప్పుడు చెప్పండి, తెచ్చిన వంకాయలలో ఏ వంకాయలు పారేయవలను అని ప్రశ్న వేస్తే ఏం సమాధానం చెబుతారు? కుళ్ళినవి, పుచ్చిపోయినవి, పనికి రానివి పడేసి పక్కన పెట్టి బాగున్నవి వండుకోవాలి. మిగతా వద్దు, అక్కడ ఆపేయండి చాలు, ఆన్సర్ అక్కడ ఆపేయండి. ఓకే. సరే. నేను మిమ్మల్ని ఏమంటే ఎలాంటి వంకాయలతో కూర వండుతారు అని అడిగాను అనుకోండి. మంచి లేతగా ఉన్నవి. అంచేత తెచ్చుకునేటప్పుడు లేతగా ఉన్న కాయలు తెచ్చుకోవాలి, బాగా నేవళంగా ఉన్నవి తెచ్చుకోవాలి అనేగా చెబుతారు. నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏ వంకాయలు పారేస్తారు అంటే బాగా నేవళంగా ఉన్నవి, మెత్తగా ఉన్నవి, అందంగా ఉన్నవి తెచ్చుకోవాలి అంటారా? అంటారు కదా. మరి నేను తమో గుణంలో ఏ వదిలించుకోవాలమ్మా అని అడిగితే మీరు తీసుకుపోయి సత్వగుణం పెంచుకోవాలని చెబితే ఎట్ట తల్లి? మనకి మనకి ఇవన్నీ జీవితంలో ఎదుర్కొండా కనపడుతూ ఉంటాయి, గుర్తించము అంతే. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, మీరు ఈ సమాధానం చెప్తేనే ముందుకెళ్ళేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రశ్న నేను చెప్పడం కాదు, మన అందరికి నేను చెప్పడం కాదు, మన నలుగురికి ఒకటే అర్థం కావడం కోసం నేను చెప్పడం మీరు వింటాం కాదుగా. ఇక్కడ మనం నలుగురం కలిసి చదువుకుంటున్నాం. నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది, సరే రావు గారికి ఒక విషయం అర్థమైంది, మా రమణమూర్తి గారికి ఇంకో విషయం అర్థమైంది, మీకు ఒకలా అర్థమైంది. మనం నలుగురం ఒకే అర్థం చేసుకోవాలి కదా. మరి ఒకళ్ళు నెమ్మదిగా నడుస్తున్నారని కొండెక్కుతున్నప్పుడు నువ్వు వెనక నుంచి వచ్చాయని వెళ్ళిపోం కదా. మీకు ఆయాసం వస్తే కాసేపు ఆగి మిగతా వాళ్ళని కూర్చుని మీరు వచ్చి చేరిన తర్వాతే వెళ్తాం. అదే చేద్దాం. ఇప్పుడు తొందర ఏమీ లేదు. మన లెక్క ప్రకారం 325 రోజులు పడుతుంది అనుకున్నాం. ఇంకా మనం 140 దగ్గరే ఉన్నాం, కానీ ఇంకా 160 రోజులు ఎక్కచ్చకుండా. తొందర లేదు. చెప్పండి, తమో గుణము వదిలించుకోవడానికి ఏం వదిలించుకోవాలి? మళ్ళీ ప్రశ్న అక్కడికే వస్తాం. చిట్టి అందించేసాం, ఆన్సర్ స్లిప్ ఇచ్చాం మీ చేతికి, చూడండి చాలు. 13వ శ్లోకానికి అర్థం చెప్పా, వదిలేండి తల్లి చాలు. అసలు కాపీ కొట్టం కూడా రాకపోతే ఎట్లాగమ్మా? అలా కాదు, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కుళ్ళిపోయిన వంకాయల్ని మనం పక్కకి పెట్టేశాను అంతే. మీరు ఏం పెట్టారు చెప్పండి? కుళ్ళిపోయిన వంకాయలు పెట్టారన్నారు కదా. పాడైపోయినవే తీసి పక్కన పెట్టేశాను, వాటిని మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పండి, మీ దగ్గర మొత్తం ఇంకా ప్రస్తుత స్థితి ఏమిటంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఉన్న మనం వంకాయలు అన్ని తెచ్చి రైతు బజార్ నుంచి పోసామంతే. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి పుచ్చు వంకాయలు తీయండి. తీసేశాను. తీసేశారు కాదు, ఏమేమి తీసేశారు చెప్పండి గణాలు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్లలో. ప్రకాశము చెప్పండి, ప్రకాశం అంటే బద్ధకము, అలసత్వము, పొరపాట్లు చేయుట, మోహపడుట. 4 మాటలు ఒకసారి అనండి నాతో పాటు. చెప్పండి మీరు. మళ్ళీ చెప్పనా వద్దా? ప్రకాశము లేకపోవుట, ప్రకాశం లేకపోవుట, ఏ పనికి బద్ధకంగా ఉండుట, ఏమండి, పొరపాట్లు చేయుట, మోహపడుట. ఈ 4 మళ్ళీ చెప్పండి.
అనండి ఒకసారి. ప్రకాశం ప్రకాశము లేకపోవుట, నిర్మోహం లేకపోవుట, ఇంకోటి ఏంటి, రెండు పొరపాటు చేయుట. పొరపాట్లు చేయకుండా ఉండుట, పొరపాటు చేయుట, పొరపాట్లు చేయుట, మోహపడుట, తర్వాత మోహపడుట, చేయడానికి ఇష్టపడకు. ఏ పని చేయకపోవటం, బద్ధకం. బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టడం. వదిలిపెట్టమనిలే, వదిలిపెట్టడం కాదు, బద్ధకము. బద్ధకం. బద్ధకం. లక్షణాలు చెప్పండి ముందు, వదిలిపెట్టిన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఆ, మళ్ళీ చెప్పండి, అసలు 4 లక్షణాలు చెప్పండి వరుసగా. 1 ప్రకాశము లేకపోవట, లక్ష్యం లేకపోవటం, దానివల్ల దాని ఎఫెక్ట్ ఏమిటి? బద్ధకము. బద్ధకం. పోనీ చచ్చి చెడి చేయరాని ఎవడైనా తోస్తే తప్పులు చేయడం. ఆ, ఏమండి మీరు అనుకున్న దాని మీద మోహపడటం. అది చెప్పండి, కాలేదు 4 కదా. కాదు 4 చెప్పండి. ప్రకాశం లేకపోవట, ఉమ్, బద్ధకము, ఉమ్, తర్వాత మోహము, ఉమ్. తర్వాత ఆలసత్వం. తప్పులు చేయడం, అలసత్వమే బద్ధకం. బద్ధకం. తప్పులు చేయడం. తప్పులు చేయడం. ఈ 4 దేని లక్షణాలు? ఇది రజోగుణ లక్షణాలు. తమగుణం. తమో గుణ లక్షణాలు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనము కారం పెంచినా ఊరుకోవాలి, ఇవన్నీ ఈ 4 ఉన్నాయా? ఏది వేసినా తినాలి, ఈ 4 ఉన్నాయా? అందులో ఉండవు. ఈ 4 ఉన్నాయా లేవా? లేదు. లేవు. కనుక మీ ప్రశ్న ఏమిటి ఉండాలి? తమో గుణము వదిలించుకోవాలి, పుచ్చొంకాయ తీయాలి అంటే ఈ 4 అవతల పడేయాలని చెప్పాలి కదా. రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, తమో గుణము వదిలించుకున్నప్పుడు ఏమి చేయవలను? ఈ 4 గుణాలు మనలో నోటితో చెప్పండి, 4 ఏమిటో. రజోగుణం పెంచుకోవడానికి, తగ్గించుకోవడానికి తల్లి ఆలసత్వము, బద్ధకము. అలసత్వము ఈజ్ ఈక్వల్ టు బద్ధకము. ప్రకాశము లేకపోవుట. ప్రకాశం, ముందు ప్రకాశం లేకపోవడంతోనే ఇవన్నీ ఒకటి దానికోటి లింక్ అయిపోయింది. చెప్పండి, ఏమిటి ఒకదాని కూడా అనొద్దు, నోటితో చెప్పండి. బద్ధకము, ఆలసత్వము, తర్వాత నిద్ర. నిద్ర ఎక్కడి నుంచి 4 పాయింట్లు చెప్పినవే 4. దాని 4 3.5 వదిలేసి కొత్తగా 3 కలిపితే ఎట్రా తల్లి? చిట్టి రాసుకోండి, పర్వాలేదు. రాసుకుంటే చెప్పండి. రైట్. ప్రకాశము లేకపోవుట, ఆలసత్వం, రైట్, అలసత్వము, పొరపాట్లు చేయుట, మోహపడుట. చెప్పండి, ఇప్పుడు చెప్పండి, పుచ్చొంకాయలు ఏవి? ప్రకాశం లేకపోవడం. ప్రకాశం లేకపోవట, అప్రకాశం లేకపోవడం కాదు, ప్రకాశం లేకపోవట. ఆలసత్వము, మోహము. రాసుకుని కూడా వరుస తప్పిస్తే ఎట్లాగమ్మా? ప్రకాశము లేకపోవడం, ఆలసత్వము, పొరపాట్లు చేయుట, మోహము. మోహము, రైట్. ఇప్పుడు పుచ్చొంకాయలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 4 కదా. రైట్. ఇప్పుడు సత్వగుణ తమో గుణము వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? రాసినే చదవండి చాలు. ప్రకాశం లేకపోవడాన్ని తీసేసేయాలి, అలసత్వాన్ని తీసేయాలి, పొరపాట్లు చేయకూడదు, మోహాన్ని తీసేసేయాలి. అంతే. అంతే. ఇవి చెప్పండి చాలు. ఇదే ఆన్సర్. మిగిలిన వేట తర్వాత చూద్దాం. క్లియరా కాలేదా? రైట్. ఇంకా క్లియర్ కాలేదు కానీ ఇవాళ పాఠం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దీని మీద చింతన చేయండి, సరిపోతుంది. ఏం తప్పేం లేదమ్మా, ఇదేమి ఆగిపోలేదు, మనం లేట్ చేసుకోలేదు. అన్ని ఊరికే చదివేసి పుస్తకం అయిపోయిందని ముయటానికి కాదుగా. మనం ప్రాక్టికల్ గా పెట్టాలంటే ఏమిటి, యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండాలిగా. మనకి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చెప్పింది, ఇక్కడ నుంచి 13వ అధ్యాయం నుంచి యాక్చువల్ గా యాక్షన్ ప్లాన్. ఇప్పటి వరకు థియరీ చెప్పాడు,
12 వరకు థియరీ అయిపోయింది. 13 నుంచి యాక్షన్ ప్లాన్. తర్వాత ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్. యాక్షన్ ప్లాన్ దగ్గర మనం స్లో అవడంలో తప్పేమీ లేదు. ఓకే, నిదానంగానే వెళ్దాం, ఆ? నిదానంగానే వెళ్దాం మనం. అలాగే నిదానంగానే వెళ్తున్నాం, కానీ అడిగిన ప్రశ్న గుర్తు పెట్టుకుని చెప్పండి సమాధానం. సరే. కందిపప్పు ఉందా అంటే కందిపప్పు ఉందో లేదో చెప్పండి చాలు. ఇప్పుడు ఇంతకీ మీ ఇందాక చెప్పిన సమాధానం కందిపప్పు ఉందంటే చింతపండు ఉందన్నట్టయినా ఉందా లేదా? కరెక్టే. ఇక్కడ వరకు డిసైడ్ అయ్యారా లేదా ఫస్ట్? అయ్యాను. రైట్. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదమ్మా ఈ ప్రశ్నలు. కాదు, ఒకసారి ఇలాగే మాకు తిరుపతి వెళ్తారండి, 3 రోజులు పట్టింది దర్శనం కావడానికి. ఉమ్. ఊర్లోనే ఉండి చూసాం అంతే. అంటే మద్రాసు ఇప్పుడు మీ నుంచి గుణం, వెళ్తే. మీకు ఏ గుణం మీలో ప్రధానంగా ఉన్నట్లు? సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉన్నట్లు. అంటే భగవంతుడు మనకి పరీక్ష పెడుతున్నాడు, దాన్ని తట్టుకోవాలి అని అక్కడే ఉంది అంచేత మొత్తం మీరు అక్కడ ఫ్యామిలీ. అలసత్వంగా ఉన్నారా? లేదు, వాళ్ళు పెట్టింది లేరు. తిన్నాం చక్కగా. అదే సరే, అది వదిలేయండి. అలసత్వంగా ఉన్నారా? మనకి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ? ఈ వెంకన్న బాబు ఇక్కడి నుంచి దండం పెట్టి కనబడుతుంది కదా మధ్యలో, ఆ గుడి గోపురం దండం పెట్టి వెళ్ళిపోదాం అని వెళ్ళిపోయారా? వెళ్ళిపోలేదు. వెళ్ళిపోలేదు. తర్వాత ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమవుతుంటారో ఏమిటో, ఇక్కడ ఇంకెంతసేపు కూర్చుంటే ఎట్లా, మన రైలు వెళ్ళిపోతుంది, కింద ఇంకా చాలా చూడాల్సినవి ఉన్నాయి అనుకున్నారా? పిల్లలతో సహానే వెళ్ళాం అప్పుడు నలుగురు. అలాంటి అనుకున్నారా? పరిస్థితిలో ఉండాల్సి వచ్చింది. ఉన్నారు కదా. కనుక అక్కడ మీరు ఏమేమి వదిలిపెట్టారు? మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడగలే. ఏమేమి వదిలిపెట్టారు అంటే, మేము వెళ్ళిపోవాలనుకోలేదండి, మాకు ఇంకా చూడాలని మిగతా కోరిక కలగలేదండి, ఇక్కడ ఉండకూడదని బద్ధకం కలగలేదండి. అది కదా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అంతే. 2 ఆన్సర్లు ఒకటే చెప్పినా చెప్పే ప్రశ్నకి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంతే. సరే, రాణుమూర్తి గారు ముందుకెళ్దామా? వెళ్దామండి. సరే, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మనం ఇంతకీ? ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు 16 కదా, అయింది. 16 దానికి 14, 15 అదైతే దానికి ఆన్సర్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నా. 17 మొదలెట్టాలి. వారు ఏదో అన్నారు వినండి. 14కి 16 క్లారిటీ వచ్చిందా అని అడుగుతున్నారు. వచ్చిందండి, వచ్చింది. రైట్. కించ గుణేభ్యః భవతి సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వాత్ లబ్ధాత్మకాత్ సంజాయతే సంపద్యతే సముత్పద్యతే జ్ఞానం రజసః లోభః ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ చ ఉభౌ తమసః భవతః అజ్ఞానం ఏవ చ. ఈ సత్వగుణ రజస్తమో గుణాల వల్ల ఇంకా ఏమేం సంభవిస్తాయ్యా అని ఓ ప్రశ్న వేసుకున్నాడు. వేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి దానికి సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఏమని చెప్పాడు? సత్వాత్ సత్వగుణములు గనుక ఉద్భూతములైతే పెరిగితే జ్ఞానం సంజాయతే, జ్ఞానం కలుగుతుంది. రజసః రజస్సు రజోగుణములో గనక, రజోగుణము వలన అంటే రజోగుణము ఉద్భూతమైతే లోభ ఏవచ, లోభము కూడా కలుగుతుంది. ఆ మిగతా వాటి ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ కలిపి చదువుకోవాలండి. దానివల్ల లోభము పుడుతుంది. అంచేత సత్వం వల్ల పుట్టినది ఏమిటండి? జ్ఞానం. రజస్సు వల్ల పుట్టినది ఏమిటండి? లోభం. తమస్సః ప్రమాద మోహౌ,
అంటే ప్రమాదము మోహము ఈ రెండు కలుగుతాయి. తర్వాత అజ్ఞానము చ అజ్ఞానమేవ చ అజ్ఞానము కూడా కలుగుతుంది అని వివరించారు. ఇంచేత వీటి వల్ల కలిగేది ఏమిటండి అంటే ఏం కలుగుతాయండి? జ్ఞానము సత్వగుణం వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది, రజోగుణం వల్ల లోభం కలుగుతుంది, ఏమండి తమో గుణం వల్ల మోహము, పొరపాట్లు పడటం. ప్రమాదం అంటే పొరపాటు పట్టాలి. మోహము, అజ్ఞానము. కనుక తమో గుణమే బెటర్ అండి బాబు. 3 వస్తున్నాయి దానివల్ల. ఈ సత్వగుణం వల్ల జ్ఞానం ఒకటే వస్తుంది, రజోగుణం వల్ల లోభం ఒకటే వస్తుంది. కానీ తమో గుణం 3 లాభాలు ఉన్నాయి. పొరపాట్లు చేయటం, మోహపడటం, అజ్ఞానం. పైగా జ్ఞానం కన్నా ఒక ఓడ ఎక్కువ ఉంది ఇందులో. ఏమంటారు? కిందకి జారిపోయేందుకు చాలా పెద్ద తోడది. ఒక పని చేస్తే 3 ఫ్రీ సార్. అది ఒకటి చేస్తే ఫ్రీ, 3 ఫ్రీ. సత్వంతో పొందవలసినవి రజస్తమో వదిలించుకోవాల్సినవి. అది అంతే. ఇది చాలా ఇది కష్టమైన ఇది జర్నీ అండి, సామాన్యం కాదు ఇది. అందుకే కేదార్నాథుడు అక్కడెక్కడో పోయి కూర్చున్నాడు. 14 కిలోమీటర్లు సన్నటి బాట మీద నడవాలి. ఆ బాట జ్ఞానం లేకపోతే కింద లోయలో ఉంటాడు. మళ్ళీ షేపులు కనపడవు. నిజమే. అక్కడే కనపడుతోంది సత్వరజస్తమ గుణాలు 3. సరే, ఇవి వీటికి వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ అని చెప్పారండి. ఇంకా ఇంకా అని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళకి ఏంటి లాభం ఉన్నది అనేది 18లో చెబుతున్నాడు. ఈ 18 కూడా చెప్పుకుని ఆపుకుందామండి. ఒక్క నిమిషం లేట్ అయినా ఇవాళ. కించ ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్యగుణ వృత్తస్థాః అధో గచ్చంతి తామసాః. ఇక్కడ మనకి కేదార్నాథ్ రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చాడండి. ఏమిటా? ఊర్ధ్వం గచ్చంతి దేవలోకాదిషు ఉత్పద్యంతే సత్వస్థాః సత్వగుణ వృత్తస్థాః మధ్యే తిష్టంతి మనుష్యేషు ఉత్పద్యంతే రాజసాః జఘన్యగుణ వృత్తస్థాః జగన్యః చ అసౌ గుణః చ జగన్యగుణః తమః తస్య వృత్తం నిద్రా అలస్యాది తస్మిన్ స్థితాః జగన్యగుణ వృత్తస్థాః మూఢాః అధః గచ్చంతి పశ్వాదిషు ఉత్పద్యంతే తామసాః. అంత అయిపోయిందా? లేదు, అక్కడ చేసుకుని ఒక 5 నిమిషాలు. సరే. చాలా సింపుల్ అండి. ఏం పెద్ద శ్రమ పెట్టట్లా ఇక్కడ మనకి చెప్పడానికి. ఏం చెప్పాడండి ఇక్కడ అంటే సత్వగుణ స్వభావంగా ఉన్నవాళ్ళు దేవలోకాదుల్లో పుడుతున్నారు. రజోగుణ స్వభావమునందు ఉన్నవారు మనుషులుగా పుడుతున్నారు. నీచమైన గుణము తమస్సు. జఘన్యం అన్నాడు కదా, జఘన్య గుణస్తు అన్నాడు కదా. నీచమైన గుణమేటయ్యా అంటే తమస్సు. అలాంటి తమో గుణము యొక్క స్వభావము నిద్ర, అలసత్వము. అలాంటి నిద్ర అలసత్వమునందు ఉండేటటువంటి తామస గుణ ప్రధానులు పశువులు ఇత్యాదిగా పుడుతున్నారు అని అన్నాడు. అంటే సత్వాది వృత్తమునందుండే వారికి ఊర్ధ్వము, రజోగుణాల వాళ్ళకి మధ్యమము, అధోభాగవ భావంలో ఉన్న వాడికి అధోభవ ఫలము అని చెబుతూ సత్వవృత్తి అంటే జ్ఞానమునందు గాని కర్మయందు గాని. ఇప్పుడు మనకి మయా ప్రోక్త ద్విధ మయా ప్రోక్త అన్నాడుగా. జ్ఞాన మార్గాన్ని చెప్పాడు, కర్మ మార్గాన్ని చెప్పాడు.
కనుక జ్ఞానమునందు గాని కర్మ మార్గమునందు గాని నిరతులైన వారు సత్వవృత్తిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకాలు వస్తాయి. జ్ఞాన మార్గంలో ఉండి సత్వగుణం ఇదైందనుకోండి, సత్వగుణం కూడా వదిలేసుకునే స్థితి వరకు వచ్చిన వాడైతే మోక్షాన్ని పొందుతాడు, లేకపోతే ఉత్తమ లోకాన్ని పొందుతాడు. సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటి వాడు కర్మాచరణలో ఉన్నవాడైతే చెప్పాడుగా, స్వర్గకామో యజేత అన్నాడుగా, స్వర్గాలు ఇత్యాది ఊర్ధ్వలోకాల్ని పొందుతాడు. మళ్ళీ ఏమండి రాజస వాడికి లోభాదులు ఉంటాయి, లోభము అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటితో సంబంధమైన రాజస కర్మల్లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏంటవుతుంది, పుణ్య పాపము మిశ్రమైనటువంటి జన్మ. ఏమిట్రా అంటే ఒక మనుష్య లోకంలో పుడతారు. కానీ వీళ్ళు ఊర్ధ్వలోకానికి వెళ్ళరు, అధోలోకంలో పుడరు. మనుషులో రెండు కాంబినేషన్ ప్యాక్ మనుష్య లోకంలో పుడతాడు. అది అది రజోగుణము కంటే నికృష్టమైనటువంటి తమోగుణ వృత్తులందుండి నిద్ర అలసత్వాదులందుండే వాళ్ళు పశువులు ఇత్యాది జన్మలని పొందుతారు. జఘన్య గుణ వృత్తిష్ఠాహ అంటే తామసాహ అంటే తమోగుణ ప్రధానులైన వాళ్ళు అని. వీళ్ళు ఎక్కడ పుడతారయ్యా అంటే పశువులు ఇత్యాదిగా పుడతారయ్యా అని చెప్పి గుణాలు చెప్పాడు, గుణముల లక్షణాలు చెప్పాడు, వాళ్ళు ఆ లక్షణాల్లో ఉంటే వచ్చే ఎఫెక్ట్ కూడా చెప్పాడు. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రెండు చెప్పేశాడండి. ఎంత సిస్టమేటిక్ గా స్కీమాటిక్ గా చెప్తున్నారో చూడండి స్వామి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ చెబుతాడు, అది 19వ శ్లోకం నుంచి చెబుతాడు. అందుకని ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇక్కడ బ్రేక్ వేసాము, మిగతావి రేపు చూద్దాము.